Good evening, one and all. I welcome you all to Ganesh IAS Academy. In today's session, we'll be seeing environment-based current affairs from the date July 1st to July 6th, okay, 2023. That is last week's current affairs based on environment. Let us see the first news article. Faunal and floral databases. Okay, this was in news. எதுக்காக இந்த நியூஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா faunal and floral database வந்து update பண்ணியிருக்காங்க. Update means they have added new species to this database. யார் update பண்ணியிருக்காங்க? Zoological Survey of India and Botanical Survey of India. இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க அந்த கம்பைலேஷன் ரிப்போர்ட்க்கு அந்த பப்ளிகேஷனுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா அனிமல் டிஸ்கவரிஸ் நியூ ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் 2023. So what is new species and what is new records, that we have to understand. Other than that, plant discoveries 2022, it was released by Botanical Survey of India. So இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்களோட அந்த டேட்டாபேஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னெல்லாம் அப்டேஷன் இருந்தது அண்ட் தென் என்னெல்லாம் ஸ்பீஷீஸ் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீஷீஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத we have to see in today's class. Yes, so it will give you knowledge about the biodiversity of India in this particular year, that is 2022. Okay, let us get into further more details about this. Faunal discoveries. Okay, என்னெல்லாம் findings இருக்கு இதுல இருந்து அப்படின்னு we have to see. First thing is faunal discoveries. So what is flora and fauna? அந்த லெவல்ல நம்மளுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். Fauna means animals in a particular region or a particular area is called fauna, and flora means plants in a particular area or region is called as flora. Okay, this much of understanding is needed before starting. Faunal discoveries in 2022 எத்தனை அனிமல் ஸ்பீஷீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 664 அனிமல் ஸ்பீஷீஸ் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுல 467 வந்து நியூ ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் 197 வந்து நியூ ரெக்கார்ட்ஸ். ஆல்ரெடி அந்த டைட்டில்லேயே நியூ ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். So we must know what is the basic difference between new species and new records. New species means அப்பதான் அந்த ஸ்பீஷீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க புதுசு. ஓகே, அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீஷீஸ் இதுக்கு முன்னாடி வேற எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் it becomes new species. Then what is new records? New records means the species found in India for the first time. Okay, ஒரு particular regionல first time அந்த ஸ்பீஷீஸ் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா that becomes new record, which means that species was existing somewhere else in the world. Okay, so அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட என்னோட கிளாஸ்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So new species and new records கான அந்த basic difference we must know. New species means newly discovered. Okay, and new record means already it was existing in some other place but it was found in our region, in our territory newly. Okay, so that is the difference. Next is இந்த டிஸ்கவரிஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா it has various categories like mammals, reptiles, birds, amphibians and fish. எல்லாமே இந்த டிஸ்கவரிஸ்ல இருக்கு. அதாவது இப்போ புதுசா ஆட் பண்ண இந்த டேட்டாபேஸ்ல இதுல these two points are important. Okay, statements like these are important for your prelims. என்ன invertebrates accounted for the majority of the new faunal discoveries with 583 species. So vertebrates and invertebrates ல invertebrates தான் அதிகமான ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க and vertebrates வந்து it is only 81 species. Okay, invertebrates 583 and vertebrates only 81. Next is இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்லேயே பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸ் தான் அதிகமான பிளேஸ் இருக்கு, விச் மீன்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் தான் லார்ஜஸ்ட் குரூப்பாக ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய இன்செக்ட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இதோட மீனிங். நெக்ஸ்ட் வெர்டிபிரேட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் தான் டாமினேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ வெர்டிபிரேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஷ் டாமினேட் பண்ணுது, இன்வெர்டிபிரேட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்செக்ட்ஸ் டாமினேட் பண்ணுது. பட் வென் வி கம்பேர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் வெர்டிபிரேட்ஸ், இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, வெர்டிபிரேட்ஸ் வந்து கம்மியாக amount தான் இந்த வாட்டி ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க, which is in 2022. Okay, what else do we have to see? We must have to understand what is invertebrate and vertebrate, right? We are talking a lot about it, but we must know the basic difference between the two. Invertebrate, let us understand vertebrate first. Vertebrates அப்படின்னா which has backbone, okay, or spine. Any animal which has a backbone or spine is called as invertebrate. வேற என்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கணும் அப்படின்னா it must have internal skeleton.
internal skeleton. Next is, like we people have, right? Internally we have skeleton. Next is distinct head with a brain. They must have a distinct head with a brain. Other than that, bilateral symmetry. ஏதோ ஒரு அனிமல் வந்து இந்த மாதிரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் அந்த vertebrate அனிமல்னா அதை பைலேட்ரலா நான் கட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுமே more or less சிமிலரா இருக்கும். ஓகே, then only it is called bilaterally symmetric. Okay, symmetric. Okay, so it will have bilateral symmetry. Other than that, it will also have complex internal organs, like we humans have complex internal organs. We are also part of vertebrates. So idukana best examples vandu mammals, birds and reptiles. We fall under the mammal category. Next is invertebrates paakrom appadina adula it will not be having backbone or spine. Okay, so without backbone or spine. Other than that, what is the important feature here? Exoskeleton or soft body. Okay, it will be having exoskeleton. Exoskeleton means, for example, snail நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா, அது அந்த ஷெல் குள்ள தான் இருக்கு. It will not be having bone. Okay, so அந்த ஷெல் தான் அதோட exoskeleton அப்படின்னு சொல்றது. Even for crab it is its exoskeleton. Okay, crustaceans இருக்கு இல்லையா, crabs, அதோட எக்ஸோஸ்கெலட்டன் தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு ஸ்கெலட்டன், இன்டர்னலி ஸ்கெலட்டன், நம்மளோட பாடியில போன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு இருக்காது. ஓகே, அனதர் திங் இஸ் இட் வில் பி ஹேவிங் வெரி சிம்பிளர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ், பட் ஹியர் த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்செக்ட்ஸ், வார்ம்ஸ் அண்ட் ஜெல்லிஃபிஷ். ஸோ ஆம்பிபியன்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், மேமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபிஷ், இது எல்லாமே வெர்டிபிரேட்ஸ். மற்றபடி ஆர்கனிட், மொலஸ்க்ஸ், echinoderms, insects, protozoa, annelid, இது எல்லாமே invertebrates. Okay, so vertebrates and invertebrates. Vertebrates, so இதோட defining feature அப்படின்னா பார்க்குறோம் அப்படின்னா with backbone, without backbone, that is the defining feature. Okay, next வேற என்னெல்லாம் இந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க, ஃபைண்டிங்ஸ்ல என்ன இருக்கு, that we have to see. Kerala recorded the highest number of discoveries. Statements like these are also important for your prelims. Okay, so Kerala la da அதிகமான discoveries faunal species வந்து discover பண்ணிருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு அப்படினா மொத்தத்துல 14.6% வந்து கேரளால இருந்து ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க, which is followed by Karnataka 13.2% and Tamil Nadu 12.6%. அது தவிர்த்து வேற எந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா it is Andaman and Nicobar Island Union Territory and then West Bengal and Arunachal Pradesh. இங்க இருந்து தான் அதிகமான faunal species வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஆட் பண்ண, அப்டேட் பண்ண அந்த டேட்டாபேஸ்ல ஆட் ஆயிருக்கு. அதர் தென் தட் வேற என்னெல்லாம் நியூ ஸ்பீஷீஸ் இப்ப ஆட் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்க வேண்டிய ஃபியூ ஸ்பீஷீஸோட நேம்ஸ் அண்ட் அதோட சயின்டிபிக் நேம் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் a long fingered bat ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதர் தென் தட் bamboo dwelling bat, ரெண்டு பேட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. bat is actually a mammal, right? Though it is capable of flying, it is a mammal. Okay, so mammal species find பண்ணிருக்காங்க. First thing is a long fingered bat, அதோட scientific name is Miniopterus phillipsi. And then bamboo dwelling bat, அதோட scientific name Gliscropus mehalians. Okay, எதுக்கு இந்த நேம் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டுமே மெஹாலியால இருந்து ஃபைண்ட் பண்ண ஒரு ஸ்பீஷீஸ். ஓகே, so both these species are found in Meghalaya. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த எந்த இடத்துல இருந்து ஃபைண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்த வந்து நேம்ல வைக்கிறதுக்கான அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் another significant discovery வந்து ஒரு macaque. What is macaque? Macaque is a monkey species. ஓகே, ஸோ ஒரு macaque வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்க அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மக்காக்கா செலாய் அப்படின்னு சொல்ற, செலா மக்காக் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் மங்கி வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரெண்டுமே நியூ ஸ்பீஷீஸ்ல பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து நியூ ரெக்கார்ட், விச் மீன்ஸ் அது வேற எங்கேயோ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல இருக்கு, பட் தென் இந்தியாவில் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைண்ட் பண்றாங்க. we saw the difference between new species and new records, right? so நியூ ரெக்கார்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மக்காக்கா லியூகோஜெனஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒயிட் சீக்ட் மக்காக். ஓகே, திஸ் இஸ் தட் ஒயிட் சீக்ட் மக்காக். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல விட்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் தென் அதுக்கு முன்னாடியே சவுத் ஈஸ்டர்ன் டிபெட்ல இட் இஸ் லிவிங் ஃபார் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ். பட் தென் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அருணாச்சல் பிரதேஷ்லையும் அதை ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட பாப்புலேஷன் நிறைய இருந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் a நியூ ரெக்கார்ட் இன் இந்தியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் yellow rumped fly catcher. It is like a sparrow. Okay, called fly catcher, yellow rumped fly catcher.
இதை நார்கண்டம் ஐலாண்ட் ஆஃப் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் ஆர்ச்சிபெலகோல ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வேரியஸ் அதர் ரீஜன்ஸ்லையும் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆல்ரெடி நிறைய ஏரியாஸ் லைக் இந்தோனேஷியா, மலேசியாலலாம் இது வைட்லி ஸ்ப்ரெட் பேர்ட். பட் இந்தியாவில்னு பார்க்கும்போது நார்கண்டம் ஐலாண்ட் ஆஃப் Andaman archipelago find பண்ணிருக்காங்க. So this also becomes new record. Okay, this is not new species but new record. These two are new records. Okay, next is so இதெல்லாம் இந்த நியூ ஸ்பீஷீஸ் எல்லாம் இப்போ புதுசா ஆட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்தியாவோட பயோடைவர்சிட்டி எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 1,03,922 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், ஓகே, ஃபவுனல் ஸ்பீஷீஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்தியா இஸ் அ வெரி diverse country with respect to animal population. Next is floral discoveries. Plants எல்லாம் என்னெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க, இதுல இருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், that we have to see. 399 நியூ பிளான்ட் டாக்ஸா வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க, நியூ பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அதுல 186 is நியூ ஸ்பீஷீஸ் and 153 is நியூ ரெக்கார்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷனல் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்றது. which is again the same thing. வேற இடத்துல அந்த மரம் பார்த்துருந்துருப்பாங்க, பட் தென் இப்போ இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நோட்டீஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இதுல என்னெல்லாம் வெரைட்டிஸ், அங்க வந்து மேமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஃபிஷ், ஆம்பிபியன் எல்லாம் நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க என்னெல்லாம் வெரைட்டி இருக்கு அப்படின்னா சீட் பிளான்ட்ஸ், ஃபங்கை, லைக்கன்ஸ், ஆல்கே, பிரையோஃபைட்ஸ், மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் டெரடோஃபைட்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, இந்த செட் ஆஃப் நியூ ரெக்கார்ட்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபங்கை, லைக்கன், ஆல்கே அண்ட் தென் மைக்ரோப்ஸ், இது எல்லாமே கூட பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ்ல தான், விச் மீன் ஃப்ளோரல் டைவர்சிட்டிஸ்ல தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஃப்ளோரல் ஸ்பீஷீஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து யூ மஸ்ட் ஹேவ் டு நோ. ஓகே, ஃபங்கை, லைக்கன், ஆல்கே, மைக்ரோப்ஸ், ஈவன் மைக்ரோப்ஸை கூட பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ்ல தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபேக்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் this statement is important, that is seed plants இருக்கு இல்லையா, seed இருக்கிற plants அதுதான் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா seeded plantsலயே monocotyledon and dicotyledon அப்படின்னு ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு. we'll discuss about the details of what it is. அதுல dicotyledon தான் மேக்ஸிமம் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, 73%. okay, and then only 27% monocotyledon. so what is monocotyledon and dicotyledon, that we have to understand. Dicotyledon means the embryo will be having two cotyledons. Cotyledons means அந்த seed leaves இருக்கு இல்லையா, அதுதான் cotyledon அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ ஒரு சீட் இருக்கு, அந்த சீடுக்குள்ளவே ரெண்டு லீஃப் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அது சீட் லீஃப்னு சொல்றது. இட் இஸ் நாட் த லீஃப் தட் வி சி, த கிரீன் கலர் லீஃப் தட் வி சி, அதை சொல்லல. பட் தென் சீட் லீவ்ஸ், அந்த சீடை வந்து ரெண்டா உடைக்க முடியும் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு சீட் லீவ்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் dicotyledon. அப்படி இல்லாம ஒரே ஒரு மோனோ இருந்தது, ஒரே ஒரு காட்டிலிடன் இருந்தது அப்படின்னா that becomes monocotyledon. இதுல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ட்ரீ, shrubs, herbs and even flowering plants like rose, இது எல்லாமே dicotyledonல வரும். other than that grass, corn, orchids and onion, இது எல்லாமே monocotyledonல வரும். இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா டு டிஃபைன் monocotyledon and dicotyledon? yes, there are unique features, there are unique characteristics like cotyledon wise நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு 1 and 2 அப்படின்னு. here with respect to leavesல வந்து parallel veins இருக்கும், இங்க branched veins இருக்கும். so monocotyledonல you will be seeing parallel veins. grassல எல்லாம் பார்த்திருந்திருப்பீங்க, parallel veins தான் இருக்கும், branched veins இருக்காது. but whereas in other leaves, seeded plantsல எல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா other seeded plantsல பார்க்கும்போது you will be having branched veins. next is flower வச்சு டிஃபைன் பண்ணும்போது the floral parts are often in multiples of 3. okay, அதோட petals, sepals, number of anther, இது எல்லாமே பார்க்குறோம் அப்படின்னா it will be in multiples of 3 எங்க monocotyledonல. if it is in multiple of 4 or 5 then that is dicotyledon. so அதுல இருந்தே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம். next is அதோட ஸ்டெம்ல பார்க்கும்போது vascular tissue bundles வந்து arranged in ring shapeல இருந்ததுன்னா that is dicotyledon. அப்படி இல்லாம scattered all around the stem இருந்தது அப்படின்னா that is monocotyledon. okay, so what is this vascular tissue? xylem and phloem அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. xylem will be conducting or transporting water and other nutrients from the root to other parts of the body, especially leaves, whereas phloem will be sending the food prepared in the leaves to other parts of the body. okay, so xylem and phloem தான் இந்த vascular tissue. இந்த round இருக்கு இல்லையா, so இது எல்லாமே vascular tissue, xylem, phloem ரெண்டுமே அதுல இருக்கும். okay, next is roots வச்சு எப்படி differentiate பண்ண போறோம்? there will be one main root like tap root system and
branched or fibrous root system அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ டேப் ரூட் சிஸ்டமா இருந்தது, ஒன் மெயின் ரூட் தான் இருக்குன்னா தட் இஸ் டைகாட்டிலிடன், whereas many roots spread out இருக்கு அப்படின்னா that becomes monocotyledon. So this is how you differentiate. வேற என்னெல்லாம் ஃபைண்டிங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ளோரல் டிஸ்கவரிஸ், யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு we have to யூனிக் ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு 21% அண்ட் தென் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் 16%. ஓகே, இதுல ஸ்டேட் வைஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஈவன் இயர் கேரளா ரேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஈவன் இன் ஃபவுனல் ஸ்பீஷீஸ் கேரளா ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஈவன் இயர் Kerala ranks first. That is 16.8% of total number of plant species that was added this time was from Kerala. Okay, next, unique or very specific species engella irukku அப்படின்றது we have to see. அது என்னெல்லாம் இருந்தது. First is Nanda Deviya Pusalkar அப்படின்ற ஒரு plant species வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எங்க இருக்கு? உத்தரகாண்ட் எல்லாம் இருக்கு, உத்தரகாண்ட் ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் நில்கிரியல்லா புசல்கர் அப்படின்னு சொல்ற இன்னொரு ஸ்பீஷீஸ். இட் இஸ் அன் எண்டமிக் ஸ்பீஷீஸ். அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், சதர்ன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ சதர்ன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வரும்னா கர்நாடகா, கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயுமே இந்த நில்கிரியல்லா புசல்கர் அப்படின்ற அந்த பிளான்ட் இருக்கு. அண்ட் தென் நந்தாதேவியா புசல்கர் அப்படின்றது வந்து உத்தராகண்ட்ல இருக்கு, உத்தராகண்ட் ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கு. ஸோ எந்த ஏரியால என்ன இருக்கு அப்படின்றது we must know. Here you must also know that Nanda Devi and Nilgiri both are biosphere reserves. Okay, so biodiversity ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற ஏரியாஸ் ரெண்டுமே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆர்கிட் ஸ்பீஷீஸும் கூட ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து நியூ ரெக்கார்ட், இது வந்து நியூ ஸ்பீஷீஸ், இது நியூ ரெக்கார்ட். என்ன? கெலந்தே லெமெலோசா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஆர்கிட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெக்கார்டட் இன் சைனா அண்ட் மயன்மார் ஆல்ரெடி. ஓகே, இது வந்து ஆல்ரெடி சைனா அண்ட் மியான்மர்ல இருக்கு. பட் தென் இந்தியாவில் எங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜப்ஃபு மவுண்டன் ரேஞ்ச் இன் கோஹிமா. கோஹிமா இஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் நாகாலாந்து. ஓகே, ஸோ அங்கே தான் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் பிகமிங் நியூ ரெக்கார்ட் அண்ட் நாட் நியூ ஸ்பீஷீஸ், whereas these two are new species. Again and again I am stressing on that point. You must be very clear with it because a question based on that thing itself can be asked. Okay, what is new species and what is new record? அது பேஸ் பண்ணின ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து क्वेश्चंस கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஜூவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் இந்த ஸ்பீஷீஸ் ஆட் பண்ற அந்த டேட்டாபேஸ்ல ஆட் பண்ற அந்த ஒர்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த கம்பைலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பத்தியான ஒரு டீடைல்ஸும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அவங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வராங்க, எப்போ அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான டீடைல்ஸ் we must have to see. First is both the bodies come under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, and then it was established in 1890. இது பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க 1890லேயே. பட் ஜுவாலஜிக்கல் சர்வே வந்து 1916ல தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. ரெண்டுக்குமே ஹெட் குவார்ட்டர் வந்து கொல்கட்டால தான் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் பொட்டானிக்கல் சர்வே இஸ் ஹேவிங் 9 ரீஜனல் சென்டர்ஸ் அண்ட் ஜுவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா has 16 regional centers. So such details are also important for your prelims. Okay, next, why are we like இந்த அளவுக்கு ஸ்பீஷீஸ் பத்தின இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணுமா, இந்த மாதிரியான ஒரு நியூ ஃபைண்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா for our prelims and mains na? Yes, we have to give importance because in the question பாருங்க, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நியூ ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு, அது எந்த ரீஜன்ல ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற அளவுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் அந்தமான் ஐலாண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ. இது வந்து அப்போ 2016க்கு முன்னாடி நியூஸ்ல இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா we would have known this. The next topic for this day is Global Environment Facility. What is Global Environment Facility? That we have to understand. அவங்க புதுசா என்ன எதனால நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு, என்ன பண்ணதுனால அவங்க நியூஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்றது we have to understand. A question based on this Global Environment Facility was already asked in UPSC prelims. Okay, so 64th Global Environment Facility ஓட கவுன்சில் மீட்டிங், கவர்னிங் கவுன்சிலோட மீட்டிங் வந்து பிரேசில்ல நடந்திருந்தது. ஓகே, அவங்க எதனால இத நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா they approved disbursement of $1.4 billion. எதுக்காக
இவ்ளோ sanction பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா to accelerate efforts to tackle climate, biodiversity and pollution crisis. Okay, climate crisis, biodiversity crisis and pollution crisis, இது எல்லாமே இருக்கிற இது எல்லாமே இருக்கும்போது அதை டேக்கிள் பண்றதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த எஃபர்ட்ஸுக்கு ஃபண்ட் பண்றாங்க இவங்க. ஓகே, யாரு? குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ who are like what is this body, அது பத்தியான பேக்ரவுண்ட் we must have to understand. நெக்ஸ்ட், இது வந்து செகண்ட் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் GEF 8, அதாவது குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி 8 ஃபண்டிங் பீரியட். ஸோ வாட் இஸ் 8? இந்த 8ஓட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? அண்ட் 8 அந்த பீரியட் வந்து எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரைக்கும் அப்படின்னா 2022ல இருந்து 2026 வரல தான் அந்த 8th ஃபண்டிங் பீரியட்னு சொல்றது. ஸோ இந்த GEF வந்து இட் வில் பி ஆப்ரேட்டிங் இன் ரெப்ளனிஷ்மெண்ட் சைக்கிள்ஸ். ஓகே, இட் வில் பி ஹேவிங் சைக்கிள்ஸ். இந்த பீரியட்குள்ள இந்த ஒர்க் நம்ம பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ரெப்ளனிஷ்மெண்ட் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி அது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்போ வந்து 8th சைக்கிள்ல இருக்கும். ஓகே, அந்த 8th சைக்கிளோட பீரியட் வந்து 2002ல இருந்து 2026. This is also very important. Okay, so that 8 signifies that it is the 8th replenishment cycle of GEF. Okay, so அந்த ஒவ்வொரு replenishment cycleல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா donor countries வந்து contribute பண்ணுவாங்க. donor countries வந்து contribute பண்ணுவாங்க. என்ன contribute பண்ணுவாங்க? money. Okay, financially they will be contributing. அந்த contribution வந்து எந்தெந்த ஒர்க் எல்லாம் நம்ம allocate பண்ண போறோம் அப்படின்றது வந்து டிசைட் பண்ணி அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் சைக்கிள்ல. நெக்ஸ்ட் இஸ் எப்போ இது ஆரம்பிச்சாங்க, அதோட ஹிஸ்டரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, we all know that 1992ல ரியோ எர்த் சமிட் அப்படின்னு நடந்துச்சு. ஓகே, what is this technically called? It is UNCED. What is UNCED? United Nations Conference on Environment and Development அப்படின்றது தான் அதோட டெக்னிக்கல் நேம். அது எர்த் சமிட் அப்படின்றது அதோட நிக் நேம் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாமே. ஓகே, ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ சஸ்டைனபிளாக நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற ரீசனுக்காக உண்டாக்குன ஒரு சமிட். ஓகே, அந்த சமிட்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்த குளோபல் என்வாயன்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா அந்த சமிட்டுக்கு அப்புறமா நிறைய கன்வென்ஷன்ஸ் வந்துச்சு. ஓகே, அந்த கன்வென்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபண்ட் பண்ணணும், அவங்க எடுக்கிற அந்த எஃபர்ட்ஸுக்கு நம்ம ஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட், இதுல எந்தெந்த ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டி லாஸ், கிளைமேட் சேஞ்ச், பொல்யூஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆன் லேண்ட் அண்ட் ஓஷன் ஹெல்த், இந்த எல்லா ஏரியாவுமே இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப், கவர்னிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தே ஆர் ஹேவிங் அன் அசம்பிளி. அதை தவிர்த்து ஒரு கவர்னிங் கவுன்சில்னு இருக்கு. அந்த கவர்னிங் கவுன்சில் தான் இப்போ அந்த டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் $1.4 பில்லியன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தே ஆல்சோ ஹேவ் அ செக்ரட்டரியேட் அண்ட் 18 ஏஜென்சிஸ் இருக்கு அவங்க கீழே, and a scientific and technical advisory panel they have. Other than that, they also have an evaluation office. So இதுதான் அவங்களோட governing structure. Next is, at present there are 184 members in this facility. Okay, that is global environment facility. India is also a member. Okay, next is இவங்களோட ட்ரஸ்டி யாரு அப்படின்னா they are going to handle money இல்லையா. ஸோ அந்த மணியை ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ட்ரஸ்டி யாருன்னா வேர்ல்டு பேங்க் தான் அதை அவங்களுக்கு ட்ரஸ்டியா இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் லைக் திஸ் ஆர் important, okay, for your prelims. Okay, so GEF trust fund oda and the trustee yarena World Bank. Okay, next is it provides financial assistance for 5 major international conventions. All these are very important for your prelims examination. Already match the following மாதிரியான கொஸ்டின்ல எந்த கன்வென்ஷன் எது ரிலேட்டடான கன்வென்ஷன் அண்ட் எந்த கன்வென்ஷன் எந்த டைம்ல வந்தது அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி எந்தெந்த மாதிரியான கன்வென்ஷன் கீழே இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றது we have to see. Okay, first thing is Minamata Convention on Mercury. So Minamata Convention focuses on mercury pollution. எப்போ சைன் பண்ணாங்க? 2013ல and entered into force in 2017. So all these points are also important. When was it signed and when did it entered into force? Okay, when did it come into force? Next is Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant, POP அப்படின்னு சொல்றது. Okay, POPs, yeah, adopted in 2001 and entered in force in 2004. Next is United Nations Convention on Biological Diversity. Okay, UNCBD ன்னு சொல்றது, entered into force in 1993. And then United Nations Convention to combat desertification. Already in the topic வந்து நம்ம one of our previous sessionsல
பார்த்திருக்கோம். ஓகே, it was adopted in the year 1994. other than that, United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCC இது வந்து 1992ல சைன் பண்ணி it entered into force in 1994. ஓகே, எர்த் சம்மிட் கூடவே இதை அதுக்கப்புறமா இதை உடனே பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கன்வென்ஷனுக்கு கீழே நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குமே GEF தான் ஃபண்ட் பண்றாங்க. தட் இஸ் த பாயிண்ட் விச் வி மஸ்ட் நோட் டவுன் இயர். நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து என்ன ஹைலைட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, இவங்க இந்த மீட்டிங்ல இருந்து என்ன அவுட்கம் வந்திருக்கு, தட் வி ஹேவ் டு see. புதுசா குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபண்ட், தட் வி மஸ்ட் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எதுக்காக இந்த ஃபண்ட் அப்படின்னா, இட் இஸ் டு ஃபைனான்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கன்மிங் Montreal Global Biodiversity Framework. So what is this framework? Künming Global Biodiversity Framework. Already previous slide la United Nations Convention on Biological Diversity அப்படினு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So if there is a convention, just a minute. So if there is a convention, அந்த கன்வென்ஷன் கீழே இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எப்படி நடக்குது, அதோட ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்கு, என்னென்ன டார்கெட்லாம் செட் பண்ணோம், அந்த டார்கெட் நம்ம மீட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்றத வந்து செக் பண்றது எதன் மூலமா அப்படின்னா, they will be having conference of parties. Okay, these conference of parties can happen annually or biennially or even biannually. அதாவது வருஷத்துக்கு 2 முறையும் நடக்கலாம், இல்ல 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறையும் நடக்கலாம், இல்ல வருஷமும் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி அவங்களோட 15th கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி டிசம்பர் 2022ல நடந்துச்சு. எங்க மான்ட்ரியல்ல நடந்துச்சு. அப்போ தான் அவங்க இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அடாப்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரீசெண்டா பார்க்குறோம் இல்லையா, this framework, that is Kunming Montreal Global Biodiversity Framework அப்படின்ற அந்த framework அடாப்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த framework கீழே they will be having a set of targets. அந்த set of targets நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா we need fund. அந்த எஃபர்ட் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா we need fund. அந்த ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்த குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபண்ட் மூலமா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. அந்த ஃபண்ட் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது, நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்ற அந்த ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் எதனால இந்த ஃபண்ட் வந்து ரொம்ப crucial and important அப்படின்னா 50% of its resources will be allocated to biodiversity related work. ஓகே, ஸோ இந்த மொத்த அலோகேஷன்ல 50% வந்து பயோடைவர்சிட்டிக்காக மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதுனால திஸ் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த பீரியட்ல, இந்த GEF 8 பீரியட்ல, தட் இஸ் 2002 to 2026. ஸோ எந்த பீரியட் வந்து GEF 8 பீரியட் அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட், வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இது ஆல்ரெடி 2014ல கேட்ட கொஸ்டின் based on global environment facility. With reference to global environment facility, which of the following statement is or are correct? It serves as financial mechanism for Convention on Biological Diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change. Already we saw this. Okay, UNCBD and then UNFCC. இது ரெண்டுத்துக்குமே financial mechanism இவங்க தான் பண்றாங்க. Yes. It undertakes scientific research on environmental issues at global level. இவங்க scientific research எல்லாம் எதுவுமே பண்ணல. Okay, they are only funding, so it is a financial mechanism only. Okay, next is, it is an agency under OECD. What is OECD? Organization for Environment Cooperation and Development அப்படினு சொல்ற அந்த ஆர்கனைசேஷன் கீழே இது வருது அப்படினு சொல்றாங்க. So this statement is also wrong. So this statement is wrong and this statement is wrong, so only A is right. Okay, so this is the correct answer for this particular question. So the next topic for the day is data carbon ladder. So what is data carbon ladder? This is a unique topic. Data carbon ladder அப்படின்றது, it is a new tool which has been developed by scientists. எதுக்காக இந்த டூல் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, டிஜிட்டல் டேட்டா இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் கூட கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு. அது எவ்வளோ, அதை நம்ம எப்படி கம்மி பண்றது அப்படின்றத பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது தான் இந்த டேட்டா கார்பன் லேடர். How will a digital data will be having carbon footprint? ஓகே, இப்போ நான் ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள் டிரைவ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுல இருந்து கார்பன் எமிஷன் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் இருக்கு, ஸோ அதுல கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சிமிலர்லி ஏர்வேஸ், ஏவியேஷன் செக்டார்ல கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு, ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபியூவல் வந்து பர்ன் பண்றாங்க. பட் டேட்டா, டிஜிட்டல் டேட்டால எங்க ஃபியூவல்லாம் எதுவுமே பர்ன் பண்ணல, பட் தென் ஹவ் வில் தே பி ஹேவிங் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படின்னா, தே ஆர் கோயிங் டு கன்சியூம் அ லாட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் அதிகமா இருக்க போது எலக்ட்ரிசிட்டியோட சப்ளை அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்,
through fossil fuel burning only. ஓகேங்களா? ஸோ fossil fuel like coal எல்லாம் நம்ம அதிகமாக burn பண்ணுறதுனால தான் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு மேக்ஸிமம் ஷேர் வந்து டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ராசஸிங், ஸ்டோரேஜ், இதுக்கு எல்லாமே போகுது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ டிரான்ஸ்மிஷன், இது எல்லாத்துக்குமே போகுது அப்படின்றதுனால இட் பிகம்ஸ் an important point. ஸோ டிஜிட்டல் டேட்டாவுக்கும் அதிகமான கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை எப்படி கம்மி பண்றது அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்றது தான் இந்த டிஜிட்டல் கார்பன் லேடர் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நியூ டூல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வித் குளோபல் டேட்டா வால்யூம், எந்த அளவுக்கு குளோபல் டேட்டா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா 120 zettabytes by 2025 அண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் அது டபுள் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு அது டபுள் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதோட கார்பன் டை ஆக்சைடு அவுட்புட்டும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் this here. Yet another point with respect to this is the tool addresses critical oversight in global decarbonization. So decarbonize பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது தான் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா கார்பன் ladder. Okay, this is actually often neglected factor. This is இதுதான், அதாவது டேட்டால இருந்து, டிஜிட்டல் டேட்டால இருந்து என்ன பெருசா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருந்த முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புள்ல இருக்கும். பட் இந்த டேட்டா பாருங்க, it is responsible for 2.5% to 3.7% of human induced carbon emissions, carbon dioxide emissions. இதை வந்து ஏவியேஷன் செக்டார் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது it is only 2.1% in total. But then டேட்டா, டிஜிட்டல் டேட்டா வந்து எவ்வளோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு, 2.5 to 3.7%. ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் அந்த செக்டார்ல இருந்து போகுது. ஸோ ஏவியேஷன் செக்டாருக்கே நம்ம அதிகமான கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த நார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், நீங்க சஸ்டைனபிள் ஏவியேஷன் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரியான நியூ நார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி டிஜிட்டல் டேட்டாக்கும் நம்ம புது புது நார்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதையும் சஸ்டைனபிளா யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையா அப்படின்றத we have to ensure. ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த data ladder அப்படின்னு சொல்ற the new tool. Okay, so it will improve the sustainability of their data projects, minimize their environmental impact and creating more efficient and eco-friendly solutions. Okay, so இதுக்காக தான் இருக்கு. Next topic for the day is Mo Jungle Jami Yojana அப்படின்ற ஒரு நியூ ஸ்கீம். ஓகே, யார், எந்த கவர்மெண்ட் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஒடிசா கவர்மெண்ட் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மோ ஜங்கல் ஜாமி ஸ்கீம். எதுக்கான இந்த ஸ்கீம்னா, it is aimed at strengthening forest rights among tribals and forest dwellers across the state's districts. So ஒடிசால இருக்கிற forest dwellers and tribal peopleக்கு forest rights கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்கீமோட மேஜர் எய்ம். ஸோ இதோட ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் ரெகக்னிஷன் டு கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ். ஆல்ரெடி இண்டிவிஜுவல் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் லைக் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ற ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஜங்கல் ஜாமி யோஜனா, மோ ஜங்கல் ஜாமி யோஜனா அப்படின்னு சொல்ற ஸ்கீம். What else do we have to know about this? It will be granting ownership of land, access to forest resources to the beneficiaries in accordance with their entitlements. அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரியான ஓனர்ஷிப் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் ஆக்சஸ் டு ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ when it is access to forest, then it becomes community rights. Okay, அப்படி இல்லாம ஓனர்ஷிப் ஆஃப் பர்டிகுலர் லேண்ட் அப்படின்னா that becomes individual right. So here they are focusing both individual right and community right. Okay, next is this point is also important. இது வந்து ஒடிசா ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட். என்ன அப்படின்னா, with 62 different tribes. Okay, Odisha has 62 different tribes and then அவங்க மொத்த பாப்புலேஷன்ல 22.85% வந்து tribal population தான் இருக்காங்க. And then we also have something called particularly vulnerable tribal groups. Okay, PVTG அப்படின்னு சொல்றது. So who are these particularly vulnerable tribal groups? Tribal peopleலயே ரொம்ப vulnerable, more vulnerable இருக்கிறவங்க particularly vulnerable tribal groups அப்படின்னு சொல்றாங்க. Which means அவங்களோட லைவ்லிஹுட்க்கே அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னா they are categorized as particularly vulnerable tribal groups. At present we have 75 tribal groups. So அதுல ஒடிசால இருந்து எத்தனை tribal groups particularly vulnerable இருக்காங்க அப்படின்னா it is 13. Okay, so all these points are important with respect to this particular yojana. The next topic for today is PM Pranam scheme அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஸ்கீம். Why is it important? Cabinet Committee on Economic Affairs வந்து இந்த ஸ்கீம் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்கீமோட எய்ம் என்னன்னா, to restore and nurture Mother Earth through the use of biofertilizers. So since it is biofertilizer
based we are focusing here it in environment topic. Okay, so the pranam அப்படின்றதுக்கான full form என்ன அப்படி, it is actually an abbreviated term. So அதோட full form என்ன அப்படின்னா PM, program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of mother earth. So what is amelioration? Amelioration means to make something better than its existing state. இப்ப இருக்கிறத விட கொஞ்சம் பெட்டரா மாத்துறது தான் amelioration அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ நம்மளோட மதர் எர்த்தை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணணும், அது பத்தியான அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான இருக்கணும், நரிஷ் பண்ணணும், இப்போ இருக்கிறத விட பெட்டரா மாற்றணும். ஓகே, அதுதான் இந்த ஸ்கீமோட மெயின் ஃபோக்கஸ் ஏரியா. ஓகே, இதை வந்து 2023-24 பட்ஜெட்லேயே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட மெயின் எய்ம் என்னன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, டு ரெடியூஸ் த யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ். அட் ப்ரெசென்ட் வி ஆர் ஓவர் டிபெண்ட் ஆன் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ். அதை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்கீம் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகுது. நெக்ஸ்ட் இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, டு ஹேவ் அ பேலன்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ். ஸோ கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸே கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லாமல் we must also go for bio fertilizers and organic fertilizers அப்படின்றது இதோட ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். அதர் தென் தட் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கு அதிகமான சப்சிடி கொடுக்குறாங்க நம்மளோட கவர்மெண்ட். ஓகே, என்பிகே ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம சொல்ற நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கு இட் இஸ் ஓவர்லி சப்சிடைஸ்ட். அந்த சப்சிடி வந்து குறைக்கலாம் when we go for bio fertilizers and organic fertilizers. That is yet another objective of this thing. Next is, it will also promote sustainable agricultural practices when we go for bio fertilizers and organic fertilizers. Other than that, when it is bio fertilizer, it will enhance soil fertility, reduce environmental pollution, support long term agricultural productivity. Okay, all these are important points. So நீங்க மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல வந்து இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் பத்தி கேட்டாங்க அப்படின்னா you can write it. Okay, next is, what are biofertilizers? அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். Okay, so biofertilizers are those substances which have rich live microorganisms. Okay, so they are a carrier medium rich in live microorganisms இருக்கும். அந்த live microorganisms will be helping in sending nutrients to the soil, which in turn will be taken up by the plants. Okay, so இந்த மாதிரியான process தான் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will increase soil nutrients and it will make them biologically available to the plants. ஸோ நம்ம பிளான்ஸுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு, பட் அது வந்து அப்சார்பபிள் ஃபார்ம்ல இல்லை அப்படின்னா then that becomes a problem. ஸோ பயாலஜிக்கலி அவைலபிள் ஃபார்ம்ல அந்த நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த ரூட்ஸ் வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணும். ஓகே, த்ரூ ஜைலம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஜைலம் தான் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே அப்சார்ப் பண்ணி எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கும் சென்ட் பண்ண போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர் ரிலேட்டடாக படிக்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். நெக்ஸ்ட் இஸ், பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் கண்டெயின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை, root bacteria and other microorganisms. They form mutually beneficial or symbiotic relationship. Already even in one of our previous sessions we saw about symbiosis. What is symbiosis? Mutually beneficial relationship. Okay, so it will be acting as a host plant and they will grow in the soil. Okay, next, பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியல் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ், அதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரைசோபியம், அசோஸ்பைருலம், அசோட்டோபாக்டர், பாஸ்போபாக்டீரியா அண்ட் நாஸ்டாக். இந்த நாஸ்டாக் வச்சு ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபங்கல் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ்ல வந்து மைகாரிசா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்கல் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ்ல we have blue green algae and azolla, and actinomycetes biofertilizers we have Frankia. In the actinomycetes அப்படின்றது it is also gram positive bacteria னு சொல்ற பாக்டீரியா குரூப் தான் இந்த actinomycetes. ஓகே, so gram positive bacteria Frankia அப்படின்னு சொல்றது அதோட நேம். ஸோ இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் see this question, consider the following organism. 2013 கேட்ட question. Agaricus, nostoc and Spirogyra. Which of the above are used as biofertilizer or biofertilizers? Okay, இதுல nostoc we saw, right? I highlighted that in the previous slide. So nostoc is a biofertilizer, bacterial biofertilizer, but this agaricus is a mushroom. Mushroom variety தான் இந்த agaricus, and then Spirogyra வந்து ஒரு algae. Okay, it is also called water silk அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பைரோகைராவை வந்து வாட்டர் சில்க். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பயோ ஃபர்டிலைசர். ஓகே, இது வந்து பிளான்ஸ் கூடவே வளருது அப்படின்னா அது அந்த பிளான்ட்டுக்கு போட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ
it will be competing with the plant. So ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து if it is going to compete with the plant, then it is not in a symbiotic relationship, right? So Spirogyra ruled out, Agaricus ruled out because it is a mushroom. Okay, இதுல nostoc தான் correct answer. So 2 only is the correct answer. So இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்றதும் important with respect to exam. Next is the last topic for the day is Debrigar Wildlife Sanctuary. What is this sanctuary? Where is it? எதனால அது நியூஸ்ல இருக்கு? All these things we have to see. So it is a wildlife sanctuary in Odisha's Bargarh district. Okay, எதனால இது நியூஸ்ல இருக்குன்னா it has been made completely free from human settlements. Okay, human settlements வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த wildlife sanctuaryல இருந்து முழுசா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. எதனால, எந்த ரீசன்காக அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டைகர் ரிசர்வா ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு டைகர் ரிசர்வா ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் ஹை ப்ரே பேஸ். ஓகே, டைகருக்கான ப்ரே பேஸ் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றதுனால அது ஒரு டைகர் ரிசர்வா ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் இன் நியூஸ். இதோட மற்ற யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பைசன், வைல்டு போர், சாம்பார் டீர் அண்ட் தென் பீகாக்ஸ், இது எல்லாமே இங்கே இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான animal species. Other than that, there is also four-horned antelope that is called as chausinga. Okay, so chausinga வந்து இங்க இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு wildlife species. It is listed as vulnerable under IUCN Red List. IUCN Red Listல vulnerable categoryல இருக்கிறதா இந்த chausinga. So what is chausinga அப்படின்ற அந்த term வந்து you must know. It is four-horned antelope. We'll see the picture of chausinga. This is chausinga. This is chausinga and this is sambar. Okay, sambar deer and then chausinga. இது ரெண்டுமே இந்த wildlife sanctuaryல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்டான ஸ்பீஷீஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹிராகுட் ரிசர்வர் கூட இந்த ஸ்பீஷீஸ் இந்த டேம்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஏரியா தான். ஓகே, ஹிராகுட் ரிசர்வாயர் இஸ் ஹிராகுட் டேம் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் லென்த் இல்லையா? இட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் டேம் இன் த வேர்ல்ட். ஓகே, ஸோ ஹிராகுட் ரிசர்வாயர் விச் இஸ் ஆல்சோ அ ராம்சர் சைட் அண்ட் ஆல்சோ அன் இன்டர்நேஷனல் பேர்ட் ஏரியா. ஓகே, ஸோ இது எங்க இருக்கு? இந்த சாங்சுரிக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ பாயிண்ட். ஸோ சி, ஏதோ ஒரு டாபிக்ல வந்து நம்ம பயோடைவர்சிட்டி பத்தி பார்க்குறோம், இல்ல என்வாயன்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணின ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான ஜியாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு, அதோட ஸ்பெசிபிசிட்டிஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான ஃபோக்கஸும் கூட நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர். ஓகே, சி, ஏதோ ஒரு டாபிக் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்வாயன்மெண்ட் டாபிக். பட் என்வாயன்மெண்ட் டாபிக்ல நம்ம ஜியாகிரபி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். எக்கானமி and then see even history is added because in the particular wildlife sanctuary la irukra ஒரு ஏரியா that is பாராபத்தாரா அப்படின்ற ஒரு ஏரியா. அங்கதான் வீர் சுரேந்திர சாய் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் வந்து அவரோட பேஸ் வந்து வச்சிருந்தாரு. when he was fighting against British rule. அவருக்கு வந்து பாரிஸ் உரிமை வந்து அவரோட டைம்ல வந்து கொடுக்கல. அதனால பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து ஃபைட் பண்றாரு. ஸோ எந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல? பாராபத்தாரா. இது எங்க இருக்கு? இந்த வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரியில தான் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு இன்டர்லிங்க். ஓகே, ஸோ எந்த டாபிக் நீங்க யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடா படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் நியூஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். பட் அதை மல்டிபிள் சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட நீங்க லிங்க் பண்ணி பார்த்து படிக்கிற அந்த ஹேபிட் வந்து எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் வில் ஷுர்லி ஹெல்ப் யூ. ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம் டு எண்ட் ஆஃப் டுடேஸ் செஷன். I hope you enjoyed the session and thank you. Let us see in the next session. Thank you.